helping yourself, then definitely you are with the right person, Pavi. You are with the right schedule. The schedule is definitely 2:57 a.m. in the morning, and I want to welcome you from the inner core of my heart, from the bosom of my heart, and definitely from the very realization that I have been over here for the past some years and continuously conducting, concentrating, investing the very precious time for you all people out there. So definitely this is the very schedule that I am always been passionately following, the very sort of agendas that you people are there to be understand, there to be understood. And I am as an inspirational guide, motivation speaker, life and coach, life and champion, blogger, YouTuber, content creator, catalyst of the society, frontliner, the very conscious human being of the society, is always been focusing myself to make the people actually realize the very existence that you people are surely going through. So the place that I'm conducting the program is definitely from Nepal, and I am Nepali girl PABI. So while talking about the very contents, the very discourses, the very powerful, insightful insights are mostly related with motivation, spiritualism, actualization, psychology. And there are a lot of ideas that I desire to generate, to realize the very existence that you people actually going through and must understand from your heart. Because I, as the very conscious human being, the representation of the human being is always been over here with the sharp eyes of making the people actually realize the very condition, the very circumstances that they are going through. Because for me, life itself is the journey of a complications, journey of the struggles, journey of the realization, journey of you know elevating understanding and making the other races of the communities be conscious about their actual state of their mind. Due to that very reason, due to that very you know understanding, I'm always been over here with the comprehensions that we all people must go through with and must know from another part of our understanding. So because of that very reason, I am over here with the philosophical insights, which might be sometimes so heavy to be understood, but still I am letting my people to know in simpler form of yours understanding as well. I don't know what sort of the contents that you desire, but this is the soul, which is very in you know depth, which is very deeper in sense of understanding. So I can sense that there are a lot of I know um, my audiences from the entire universe, and then definitely you do have short and short of your understanding regarding the life that you personally going through in your life, right? So I don't make any sort of biases. I do not make any sort of a discrimination, humiliation, and I do make any sort of inequalities regarding the very nationalities that you are over here, because I do have respect, due honor, and love for all the people out there, because I am a human lover. I am
living things lover. So because of the region that I'm always been motivating you all people out there, following the self disciplines strictly as as possible as I can. So I can sense that there are the people from, you know, Nepal, you are the people from America, you are people from Australia, Portugal, Poland, you might be the, people, or let's say the person from different part of the world, and you are interested to know the nature of the very session that I'm conducting, then definitely you are going to change yourself. Yeah, I'm not exactly, assuring you, I'm not pressurizing you people that you are going to change or you are going to transform, but this is my duty. This is my responsibilities that I am here to express my ideas, to express my emotions, to express my understandings regarding the very, life that I'm going through. And at the same, note, I want to say that the life that I am over here might not, resonate the life that you are going through. I cannot measure the, emotions, sentiments, the breakthroughs, the successes, prosperities, or let's say the development that you have achieved in your life. But I can sense that the commonality and the sort of, understanding in general way are more or less same. So I am talking about the very realization, the very understanding and the life that I am going through. So my name is Pavi, and I'm so much motivated. I'm so much delighted, and I am so much in such a ecstatic and happier condition to be over here to make you people to open the eyes of your one understanding, viewing the world, which is very wonderful, which is very mesmerizing, which is very, magnetic and magical. The very perception that we are over here must be transformed to penetrate, to discern the world with the eyes of understanding by our oneselves. Okay, the lenses, the psychology that we are over here must be broadened, must be scrutinized, must be examined by the understandings of our sixth sense, of our instinct, of our passion, of our realization. And because of that very reason, I'm always been over here motivating you people, inspiring you people, letting you people actually go through your one life and see each and every sort of circumstances, the scenario that you are personally experiencing. So if you are already over there in this very program, from the earlier session, it's okay. If you are new over here, it is also okay. And I want to welcome you, each and every individual, to be at the present moment. Because life that we are leading, that we are living, that we are growing will not last long. This is a bitter truth that we need to understand by our heart, right? Or from this year onward, we are not going to live plus 100 years, right? So we are not going to lead our life forever physically, but the journey that we are going to, travel will definitely be immortal, definitely gonna be eternal, definitely gonna be, long last by the very talks, by the understanding that we are over here. So, as the very understanding with that very realization on my consciousness, on my understanding, I am always been over here to make each and every individual to make your life meaningful, to make your life purposeful,
to make your heart very happier, not comparing anyone else in your life, because we are as peculiar as the very creature, the very, beautiful creation of the Almighty, the divinely power. So we do have short and sort of our capability, our one strength, and our one short of realizations to make our life as precious as the way that we are designed to be over here. So we are for the purpose, we are for the regions, we are for and the service to the humankind. So we need to understand by our heart, not for showing other this thing for other people. Okay. And right now, while talking about the time, it is 9 a.m. in the morning, and I'm always been so much dedicated, so much, delighted, and in this very ecstatic position to share, to talk continuously, spontaneously, so that you people gonna understand something very deeper, something very heavier, and something very meaningful to bring the change that you desire for. But change that we are desiring might not be possible to get in quicker way, in shortcut way, but it is the soul, it is the very session. I'm letting my beautiful people to get into that chariot towards the success, towards the prosperity, towards the self-sufficiency, towards the self-actualization, to understand the very distance that you are going through. There are a lot of hurdles, there are a lot of complications, there are a lot of unnecessary disturbances that might appear during the process of our transformations. In that very scenario, in that very situation as well, if we are not stopped, if we are not bothered, if we are not been there, giving our attention on unnecessary stuff, then definitely our path towards the success will be huge, will be 100% secure, and we will definitely gonna be assured about the very position, the very peak that we have been over due to be desired for, right? So this is the very region I'm always been over here conducting, making people activate, captivate, and taking the attention. If you are interested, it is not the program that I wanna manipulate you, that I wanna hegemonize you, that I wanna you know drag you with the black magic, but this is as crystal clear as my spiritual journey towards the achievement of success, achievement of realization, achievement of anything that you have in your mental map. So it's very hard to realize sometimes that whatever we are actually imagining in our mental, map, in our imagination, in our fantasy, that cannot be achieved by just talking or by just, making the conversation like this one. But we must, develop the sense of mental toughness. The journey of our, mind is so tough, so hard, and so sometimes so flinching, so fleeting. We cannot dare to take the decisions. We cannot dare to judge ourselves or see ourselves as acutely as we are supposed to be over here. But still, if we work hard, if we try ourselves to make our position to be directed towards the a path towards the accomplishment, not basing on the vested interest for ourselves, but
realizing that each and every individual has his or her right to live as peacefully as they are expecting, and their rights, and we can support them. So the main summary that I want to deduce, that I want to make clear about through this very program is that I am really very interested. I am really very in the position to show up the humankind, human, history, bringing the evolutions, bringing the revolutions, not just in the physicality or the physical chains, accumulations of the materialistic possessions, but bringing the change in intellectual level. Because once we are there to develop the sense of understanding in and the conscious level, in the mind, in the thinking level, in the psychological pattern, then that very pattern will definitely bring the chains which is not shodden, which is not there to be explored or exploited or erupted in a shortcut way, but it is the systematic processes, it is the systematic development, that development will last forever. Hazur, just a minute, okay, just a minute. निभाइसक्यो म सो त्यही भन्न चाहन्छु साथीहरू, मेरो नाम चाहिँ पवि हो। मलाई चाहिँ हजुरको समक्ष यसरी बिहान बिहान चाहिँ मोटिभेसनको सेसनबाट द पवि सोमा आउने गर्छु। एकदम धेरै खुसी लाग्छ मलाई। एउटा फोकल पोइन्ट के हो भने जिन्दगीमा सबैजनाले मेरो कुरा बुझ्नुपर्छ, सबैजनाले मेरो कुरालाई लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यद्यपि हामी सबैजनासँग चाहिँ एउटा किसिमको चाहिँ बुझाइ हुन्छ जिन्दगी बुझ्ने, बुझ्नको लागि, जिन्दगीलाई अघि बढाउनको लागि, होइन। म यसरी आइराख्दाखेरि म चाहिँ एकदम नै जान्ने, सुन्ने, बुझ्ने भएर भन्दा पनि म हजुरको चाहिँ साथी, म हजुरहरूको चाहिँ एकदम नै राम्रो चिताउने मान्छे, होइन। सधैँ म बिहानको समय, यो ब्रह्म मुहुर्त छ, यो समयमा चाहिँ म एकदमै हजुरको समक्ष आउँछु र मुटुमा भएका कुरा, जुन एउटा भाव हुन्छ, त्यो भावलाई चाहिँ म हजुरको समक्ष राख्छु। अहिले जमाना एकदमै विकसित भइसकेको छ। जमाना एकदमै कठोर पनि लाग्छ मलाई, है। यस्तो कठोर लाग्छ कि मलाई, यस्तो आर्टिफिसियल लाग्छ कि कोहीलाई कसैको मतलब नै छैन क्या। सबैजना जान्ने सुन्ने छौँ, तर हामीलाई चाहिँ सुन्ने फुर्सदै छैन क्या। कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि बोल्नुभन्दा बेसी सुन्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ जिन्दगीमा, है। र सुनाउने यो क्रममा म के भन्छु भने साथीहरू, मैले नेपालबाट छु, है। म अहिले मर्निङ वाकमा जानको लागि चाहिँ तयार भइरहेको हो, र तयार भइराख्दाखेरि म मेकअप गर्दै हजुरसँग कुराकानी गर्छु, है। जिन्दगीमा नि साथीहरू, मैले अघि पनि भनिसकेँ, होइन, जिन्दगीमा हामीहरू सधैँ रहँदैनौँ क्या। एक दिन न एक दिन हामीहरूले जानुपर्छ संसारलाई छोडेर, यो, होइन, एकदमै शाश्वत नियम हो, यो ध्रुव सत्य हो। तर आफू जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जिन्दगीमा कहिले पनि पश्चाताप गर्ने त्यो घडी चाहिँ नआओस् भन्न चाहन्छु कि अब मान्छेले आफ्नो जिन्दगीलाई कसरी बुझ्छ, कसरी अगाडि बढाउँछ, त्यो नितान्त उसको व्यक्तिगत धारणा हो कि उसले, मैले जसरी बुझेँ जिन्दगीलाई, मैले जसरी लिएँ जिन्दगीलाई, जसरी अब्जर्भ गरिरहेको छु, त्यही रूपमा नै सबैजनाले लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। हजुरको जिन्दगीलाई बुझ्ने दृष्टिकोण अर्कै होला, होइन, अर्को थर्ड पर्सनको अर्कै होला। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ जिन्दगीलाई बुझ्नु भनेको चाहिँ सबैको जिन्दगीलाई चाहिँ आफूले राम्ररी चाहिँ होइन अब्जर्भ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सहज बनाउनु हो जस्तो लाग्छ, होइन। उहाँहरूले चाहे पनि नचाहे पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ हामी जन्मिसकेपछि चाहिँ केही न केही
गर्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीहरूले त्यतातिर चाहिँ मेरो झुकाव हो र हाम्रो त्यो किसिमको चाहिँ झुकाव हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म बिहान बिहानको समयमा आउँछु, हजुरहरूसँग यसरी कुरा गरिरहेको हुन्छु होइन। 3:18 गइसकेको छ। मलाई गीत गाउनको लागि होइन, म हजुरहरूलाई चाहिँ अरू मनोरञ्जन दिनको लागि म आउँदिनँ। कहिलेकाहीँ अब भिडियोहरूबाट अब कहिलेकाहीँ होइन अब गर्छु होला, टिकटक बनाउँछु होला, तर मेरो व्यक्तिगत एउटा पर्सनल चोइस भनेको चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हो। जिन्दगीलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ, जिन्दगीलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैको जिन्दगी चाहिँ कसरी सहज हुन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ म हजुरको समक्ष आउँछु। त्यही भएर मलाई एकदम नै नितान्त यो भनेको चाहिँ एउटा प्राइभेट एउटा समय हो, जुन समयमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई स्योर गर्ने जुन कुराहरू छ त्यो एकदम नै पावरफुल छ, यदि हामीले भित्रैबाट चाहिँ मनन गऱ्यौँ भने के। अब होइन ठिकै छ, मलाई त्यस्तो मनन पनि गर्नु छैन, मलाई त्यस्तो चाहत पनि छैन भन्दा इट्स अप टु यु। तर हजुरले द मोर यु डेल्भ इन्टु यर सेल्फ, हजुरले जति हजुरलाई चाहिँ हजुरले आफूभित्र हजुरले चाहिँ पौडी खेलिसिन्छ नि, आफूभित्र आफू गइसिन्छ नि, त्यो जिन्दगी त्यति नै सहज हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको मानेर मेरै बाटो मेरै प्याटर्नसम्म हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर आफूले आफूलाई चिन्नु चाहिँ अहिलेको प्रायोरिटी हो कि। आफूले आफूलाई चिन्नु भनेको के हो भन्दाखेरि प्रेजेन्टमा बाँच्नु कि। म यसरी बोलिरहेको छु, हिजो पनि बोलिरहेको थिएँ, भोलि पनि बोल्छु, जबसम्म हुन्छु तबसम्म बोल्छु। र त्यो बोल्दै गर्दाको अलाइनमेन्ट मैले हजुरलाई चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन दिँदै गर्दाको जुन एउटा फ्लो छ, त्यो फ्लोसँग बग्दै गर्दाको एउटा जुन एउटा मोमेन्ट छ, जुन एउटा मोमेन्टम छ, त्यसलाई चाहिँ क्याच गर्नु हो। मैले यसरी ब्रिदिङ गरिरहेको छु भने त्यो ब्रिदिङसँग, त्यो सास फेराइसँग नै मेरो एक किसिमको आत्मीयता, मेरो एक किसिमको चाहिँ झुकाव, मेरो एक किसिमको चाहिँ लगाव, मेरो एक किसिमको चाहिँ बुझाइ हो क्या मेरो हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले बाँच्नु भनेको सास फेर्नु मात्रै होइन, मान्छेले बाँच्नु भनेको आँखा हेर्नु मात्र होइन, मान्छेले बाँच्नु भनेको चाहिँ खानु मात्र होइन, डुल्नु मात्र होइन, डेटमा जानु मात्रै होइन, घर बनाउनु मात्र होइन, गाडी किन्नु मात्र होइन, बिहा गरेर छोराछोरी जन्माउनु मात्र होइन, साथी सङ्गतमा बसेर सोसाइटीमा हुनु मात्र होइन। मेरो डेफिनेसन हजुरले भनिदिन्छ भने हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई बुझ्नु हो क्या। हामीभित्रको जुन एउटा ब्रह्माण्डिक एउटा चाहिँ अणु छ, जुन एउटा चाहिँ सूक्ष्म नदेखिने खालको चाहिँ एउटा भित्रदेखिको एउटा कर्म भइरहेछ, त्यसको अलाइनमेन्ट चाहिँ हामीले बाहिर देखिरहेको चाहिँ जुन पवित्र ब्रह्माण्ड छ, त्यो ब्रह्माण्डसँगको अलाइनमेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अब हजुर कतिको आध्यात्मिक हुनुहुन्छ, हजुर कतिको चाहिँ एउटा यो प्रोसेसप्रति एउटा यो साइन्टिफिकल्ली पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो, हामीले मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। वैज्ञानिक रूपमा पनि बुझ्न जरुरी छ, आध्यात्मिक रूपमा पनि बुझ्न जरुरी छ। यो हाम्रो एक किसिमको अलाइनमेन्ट चाहिँ हाम्रो एउटा ब्रह्माण्डसँग कस्तो छ त भनेर बुझ्दै गर्दाखेरि जब हामीहरू एकदमै त्यो सूक्ष्म तरिकाले हामीले आफूले आफूलाई माइक्रोस्कोपिक एउटा दूरबीनले हेर्छौँ नि, दूरबीन भन्छ कि दूरबीन भन्छ, माइक्रोस्कोपले हेर्छौँ नि, त्यसपछिबाट हामीले हामीमा भएका हरेक कुराहरू चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिँ देख्छौँ क्या मेरो हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि पर्सनली म एज अ ह्युमन बिङ के भन्न चाहन्छु भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीहरू सामान्य कामको लागि जन्मेको होइन क्या होइन। हामीहरू सामान्य खानुको लागि, बस्नको लागि, बच्चा बच्ची जन्माउनको लागि होइन, परिवारमा हो, एउटा एउटा यो पनि एउटा पार्ट हो होइन। मान्छे जन्मिसकेपछि मान्छेले त्यो पनि कर्मलाई फुलफिल गर्नुपर्छ होइन। तर यति भन्दै गर्दाखेरि यो सरल खालको हामीले खोजेको त्यो चेन्ज, त्यो परिवर्तन होइन, त्यो त सेकेन्डरी कुरा हो। जुन मैले भनिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ सेकेन्डरी कुरा हो। तर प्राइम कुरा के हो भने मेरो हजुर, आफूले आफूलाई नै एनालाइसिस गर्न सक्नु, आफूले आफैलाई नै त्यो चेतले चाहिँ बुझ्न सक्नु, त्यो चेतले सुमसुमाउन सक्नु, त्यो चेतले चाहिँ आफूलाई
पुल्लकित गर्न सक्नु, त्यो चेतले आफूलाई दूरबीनले जसरी आफूले आफैलाई हेर्न सक्नु, जुन एउटा चाहिँ हाम्रो विशेषता छ, हाम्रो जुन एउटा चाहिँ पवित्र एउटा शक्ति छ, त्यो शक्तिको चाहिँ सदुपयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो क्या मेरो हजुर। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जे बुझ्दै गरिरहेका छौँ अहिलेको यो जुन एउटा अल्ट्रा मोडर्न सोसाइटीबाट, त्यो त्यति धेरै चाहिँ गहिराइबाट नबुझेको अनुभूति मलाई भइरहेको हुन्छ, हुने गर्छ क्या। त्यही भएर मलाई होइन, एज अ ह्युमन बिङ म हजुरहरूलाई के भन्छु भने, हामीहरूले जति नै बाहिर फुट्टानी लगाए पनि, जति नै हामीले अरूलाई सो अफ गरे पनि, जति नै हामीले अरूलाई चाहिँ होइन देखाए पनि, ग्लिटरिङ गरेर एकदमै ग्ल्यामरस भए पनि, जे भए पनि, हामी हामीसँगै रहन सकेनौँ भने सबै चाहिँ त्यो युजलेस हुन्छ क्या। हामीसँगको आत्मीयता हामीसँग नै हुनुपर्छ हरेक चाहिँ तवरबाट है। हामी जब आफूबाट टाढा जान्छौँ नि, अनि त्यसपछिबाट सबै कुरा चाहिँ तहस नहस हुन्छ। मैले भनिराख्दाखेरि हजुरलाई अहिले चित्त नबुझ्न सक्ला, त्यो हजुरको कुरा हो। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, जिन्दगीमा चाहिँ हामीले आफूले आफैलाई बुझ्न सक्नु, आफूले आफ्नो आवाजलाई चाहिँ एकदम नै त्यो कुरालाई चिरफार गर्न सक्नु, आफूले आफ्नो सोचाइलाई चिरफार गर्न सक्नु, आफ्नो विचारलाई चाहिँ प्रष्ट रूपमा आत्मबोधसहित आत्मसात गर्न सक्नु, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यति कुरा गर्दै गर्दाखेरि कति कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरू हामीले पब्लिक डोमेनमा आएर भन्न सकिरहेका हुँदैनौँ, तर मनमा त भइरहेको हुन्छ नि होइन। त्यो मनमा भइरहेका कुराहरूलाई चाहिँ आफूले भन्न सकिँदैन, आफूले त्यो कुरालाई चाहिँ अरूको सामु प्रकट गर्न सकिँदैन भने त्यो कुरालाई हामीले व्यक्तिगत हिसाबले एउटा प्राइभेट वेबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ क्या होइन। आखिर राम्रो कुरा त राम्रो हो नि होइन, राम्रो कुरा राम्रो हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि है, सबैजना जो पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन, सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। अहिलेको जिन्दगी यति धेरै तडक भडक, यति धेरै चाहिँ के अरे ऊ छ क्या, यति धेरै देखावटी छ। म त्यो देखावटी समाजमा मलाई बाँच्न पनि कहिले गाह्रो भएको अनुभूति हुन्छ क्या। किन मान्छेलाई सही कुरा पच्दैन क्या होइन, त्यो उसले ल्याकतै राख्दैन क्या। त्यही भएको भएर तर मलाई सुनोस् नसुनोस् मलाई त्यो खासै मतलब भएन होइन। सुन्न मन लाग्नेहरूले सुनि नै हाल्नुहुन्छ, नसुन्ने मन नलाग्नेहरूले त्यो पनि पायो, स्क्रोल पनि गर्न पायो। तर मेरो चाहिँ एकदमै कन्टेन्टको भाव एकदम प्रष्ट छ होइन। मेरो चाहिँ एकदम नै जे पनि भन्छु म मुटुदेखि नै भन्छु, बाहिर देखाउनको लागि होइन, बाहिर चाहिँ त्यो गर्नको लागि म केही पनि भन्दिनँ होइन। त्यही भएर जो पनि यो उसमा आउनुहुन्छ नि होइन, यो यसमा आउनुभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम नै राम्रो सोच लिएर आएर होइन, राम्रो चाहिँ के अरे उहरूमा आउनको लागि चाहिँ म व्यक्त गर्न चाहन्छु है। अनि मैले यहाँनिर जसले पनि मलाई जुन जुन तरिकाले चाहिँ होइन हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि मैले त्यही तरिकाले नै हेर्दैछु होइन। अब त्यही हो, अब 3:27 गइरहेछ। अब हजुरलाई थाहा छ मेरो पोर्टफोलियोको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्समा आबद्ध छु। म चाहिँ अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी जुन बहुअन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी हो, अमेरिकन लाइफ इन्सुरेन्स मेड लाइफ, त्यहाँ चाहिँ म फाइनेन्सियल डक्टर, फाइनेन्सियल एडभाइजर, फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट होइन, ग्रुप स्पेसलिस्ट, त्यसै गरेर पर्सनल पोलिसी एक्सपर्ट, फिल्ड फोर्स, फिल्ड रिप्रेजेन्टेटिभ है।
हजुरहरूलाई चाहिँ मेरो प्रोफेसन थ्रु चाहिँ म हजुरहरूलाई हजुरको जिन्दगीलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित गर्ने गर्छु। सो कुनै पनि हजुरहरूलाई चाहिँ पोलिसीको बारेमा बुझ्नु छ होइन, लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा बुझ्नु छ भने हजुर मलाई चाहिँ अन्य साथीहरूले जस्तै इनबक्समा आएर हजुरले मलाई त्यो कुरा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, ताकि हाम्रो सेवाले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ एकदमै हजुरको जिन्दगी चाहिँ सुरक्षित राख्ने चाहिँ कुरामा टेवा पुऱ्याओस् है, त्यो भन्न चाहन्छु। ल हँसौँ कुरा गर्दा गर्दै पनि कति बजेछ भने 3:30 हुन लागेछ होइन। अब म चाहिँ जान्छु, एकछिनपछि आउँछु म, अनि आएर चाहिँ फेरि हाम्रो चाहिँ कुराको कन्टिन्युएसन अभियसली हुन्छ। म चाहिँ अब मर्निङ वकमा जान लागेको, मर्निङ वकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म मेकअप अप्लाई गर्छु, मेकअप गर्छु, सनस्क्रिन, सनब्लक होइन, अब अरू अरू मोइस्चराइजर अरू अरू क्रिमहरू लगाउँछु। अनि लगाइसकेपछि चाहिँ म जान्छु, अनि गएर चाहिँ एकछिनपछि आउँछु। जसले पनि मलाई हार्टली सपोर्ट गर्छु, एकदमै पवित्र भावले हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै म भन्न चाहन्छु पवित्र पशुपतिनाथ देवता हजुरको आशिष आशीर्वाद, मेरो डाडु मामु ज्यू हजुरको आशिष आशीर्वाद, मेरो तर्फबाट स्वयं पविको तर्फबाट आशिष आशीर्वाद दिन चाहन्छु। जस्तो मेन्टालिटी भए पनि हामीहरूले चाहिँ आफ्नो मेन्टालिटीलाई चाहिँ पवित्र भावले फिल्टर गर्नुपर्छ क्या मेरो हजुर। किन भन्दाखेरि हामी मर्छौँ क्या एक दिन, हामीले मरेर हामीले लगाइरहेको लुगा पनि लिएर जाँदैनौँ। फेरि मर्ने भन्ने कुरा पेसिमिस्टिक कुरा होइन, यो चाहिँ शाश्वत सत्यलाई स्वीकार गर्नु हो क्या। हामीले फेरि अर्को कुरामा चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ, डिकम्पोज भएर हामीहरू अर्को कुरामा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छौँ कि भाइ बहिनीहरू है। त्यस कारणले म भन्न चाहन्छु होइन, त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने आफूले आफूलाई बुझ्न जरुरी छ क्या। तपाईँसँग प्रशस्त पैसा होला, तपाईँसँग प्रशस्त समय होला, तपाईँसँग हरेक कुरा होला, तर तपाईँसँग तपाईँ नै हुनु भएन भने नि त्यो काम छैन क्या। त्यही भएर हामीले आफूसँग हुने काम चाहिँ गर्नुपर्ने हो, गर्नुपर्छ है। जसले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो, आइ एम क्वाइट स्पिरिचुअल इन नेचर, आइ एम क्वाइट रिलिजियस इन माई नेचर, एन्ड आइ एम क्वाइट क्रिस्टल क्लियर, प्रेस्टेन, प्रेसियस इन माई नेचर। एन्ड सबैजनालाई भन्न चाहन्छु हजुर पवित्र भावले मसँग जोडिन आउँदै हुनुहुन्छ नि, हजुरलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। अब म चाहिँ जान्छु, मलाई एकदम धेरै जाडो पनि भयो है, अब 3:30 पनि भइसक्यो, फेरि धेरै काम छ क्या। अब हजुरलाई थाहा छ नि होइन, अब फाइनेन्सियल डक्टर भएपछि फाइनेन्सियली बजेट कसरी गर्ने होइन। मेरो अब धेरै आज देयर आर लट अफ अपोइन्टमेन्ट्स, देयर आर लट अफ डेडलाइन्स, देयर आर लट अफ मिटिङ्स। अब आज त हजुरको मेरो मिटिङ छ, आज मेरो विकली मिटिङ छ, मिटिङ एटेन्ड गर्नु पऱ्यो होइन। अब धेरै कुराहरूमा सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, गाह्रो छ नि हजुर, गाह्रो छ है, गाह्रो छ। अनि जसले मलाई सपोर्ट गर्छ, थ्याङ्क यू सो मच फ्रम द इनर कोर अफ माई हार्ट होइन। हजुरहरूले कस्तो खालको प्रोग्राम होला, कस्तो खालको चाहिँ कन्टेन्ट होला, कस्तो खालको कन्टेन्ट क्रिएटर होला पबी भनेर हजुरले बुझ्न चाहिन्छ भने हजुरले चाहिँ यस अकाउन्टबाट द पबी सोबाट अपलोड गरिएका हरेक भिडियोजहरू हजुरले निहालेर हेर्नुहोस् कि हजुरले थाहा पाइसिन्छ। बेसिकली मैले चाहिँ मोटिभेसनसँग सम्बन्धित चाहिँ कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्ने गर्छु। अनि अहिले चाहिँ म थाहा छ हजुरहरूसँग 2वटा प्लेटफर्ममा चाहिँ एकैचोटि साइमल्टेनियसली लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेछ। एउटा अन्त टिकटक प्लेटफर्म डोमेनबाट भयो भने अर्को चाहिँ के अरे उबाट छ, युट्युब च्यानलबाट छ सेम नेममा द पबी सो है त। म ज्याकेट लगाउँछु, कस्तो जाडो भयो हेर्छु है। हजुर यसरी कति सुटी गर्न सक्नुहुन्छ? म त गर्न सक्छु धेरै नै, तर अब टाइम छैन, म चाहिँ गर्न सक्छु। यसरी गर्नुपर्छ क्या बिहान बिहानै, यो गऱ्यो भने चाहिँ आफू फ्रेस भइन्छ। ल म चाहिँ ज्याकेट लगाउँछु, अनि ज्याकेट लगाएर जान्छु। ओहो मलाई अचम्म लागिरहेछ भने I don't know.
सही साथीहरू म आफ्नो कर्मलाई चाहिँ एकदमै पवित्र भावले चाहिँ हैन स्वीकार गर्दै यसलाई चाहिँ म एकदमै अगाडि बढाउने मान्छे हो के versus जिन्दगीको केही भर छैन के बुझ्नुभयो के साथीहरू versus अब म चाहिँ मर्निङ वकमा जाँदैछु है मेरो कपाल यति धेरै लामो छ कि लिटरली इट्स टु लङ एन्ड आइम सो मच प्राउड विथ माई सेल्फ म चाहिँ आफूले आफूलाई नै प्राउड गर्छु एकदमै धेरै गर्नु पऱ्यो नि होइन टाढा अब यस्तो तुफान दौडिनुपर्छ कि कहीँ नरोकिकन तुफान थ्याङ्क यू सो मच है Okay, I can sense that. Hi, thank you so much. Okay, I'm from Nepal. यहाँनिर युट्युबमा साथीहरूले कमेन्ट गर्छ रहेछ कि कहाँबाट भनेर Okay, are you from Portugal? No, I'm speaking Nepali and English. Okay, thank you so much.